अल्हम्दुलिल्लाह अल-फत्ताह अल-मन्नान ज़ी-तौल वल-फ़ज़ल वल-इहसान अल्लज़ी मन्ना अलैना बिल-ईमान व फ़द्दल दीनना अला साइरिल अदयान व महा बिहबीबिही अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिन इबादतल अवतान वख़स्सहू बिल-मुअजिज़ति वस्सुननिल मुस्तमिर्रति अला तआक़ुबिल अज़मान सल्लल्लाहु अलैहि व अला साइरिन नबिय्यीन व आलि कुल्लि मख्तलफ़ल मलवान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अला हुदन मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी व अस्हारी व सयअती कौमुन यसुब्बूनहुम व यनकुसूनहुम फला तुजालिसूहुम वला तुशारिकूहुम वला तुनाकिहूहुम वला तुवाकिलूहुम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया इंद क़ब्री समिअतुहु व मन सल्ला अलैया नाइयन उबलिगतुहु। व ख़त्मुर रुसुलि बिस्सद्रिल मुअल्ला नबियुन हाशिमियुन ज़ी जमाली इमामुल अंबिया'i बिला इख्तिलाफ़िन व ताजुल अस्फ़िया'i बिला इख्तिलाली उहिब्बुस सालिहीन व लस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़नी सलाहा। वक़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज्जतमंदो अल्लाह रब्बुल आलमीन मंग अवतासता बेहतरीन दीन इस्लाम राकड़े अब अल्लाह रब्बुल आलमीन मंग अवतासता बेहतरीन आक़िदात अहलुस सुन्ना वल जमाआ राकड़े संगची प तमाम दीनुन की द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन द इअ्तिदाल दरमियान रवे और द इंसाफ द तवस्सुत दिन दी न पकी ज़्यादा सख्तिस्ता और न पकी बेहद नरमिस्ता बल्कि द इअ्तिदाल और दरमियान रवे दिन दी दगाशान अल्लाह पाक चमन और तासत कम अक़ीदा कड़िदा अक़ीदात अहलुस सुन्ना वल जमाआ दाहम प तमाम अक़ाइदो की चिदा अहले बातिल दी पहागी के इअ्तिदाल और दरमियान रवे अक़ीदा दा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ल शानुहु तासता दिन और अक़ीदात द्वार इअ्तिदाल नसीब कड़ी दी ददी अक़ीदी खुसूसियत दादी चिदी की न डेर ज्याद तशद्दुद और तअस्सुब ता और न पदी के डेर ज्याद सस्ती और नरमिश्ता चिहागी सरा द अल्लाह रब्बुल आलमीन द अहकामातुना द सस्ते प बिना बांदी मुखालफत और नाफरमानी राशि संग च द यहूदियानु प दिन की सख्ती वा द ईसायानु प दिन की नरमी वा द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प दिन की न सख्तिश्ता और न पकी द हद न ज़्याद नरमिश्ता संग च द बरेलियानु प अक़ीदा की ज़्याद नरमी और सस्तीदा दगा शान दा पंचपीरियानो प अक़ीदा की इंतहाई ज़्याद तशद्दुद और तअस्सुब दी ददी प दरमियान की अक़ीदात अहलुस सुन्ना वल जमाआ द उलमाए देवबंदा जिन पकी तशद्दुद ता और न पकी ज़्यादा नरमी और सस्तिश्ता
عزتمند الله رب العالمین موږ او تاسو ته چې کوم عقیده را کړی دا، کوم جماعت را کړی دي، کوم اکابر را کړی دي، کوم مشران را کړی دي، الحمدلله هغوی موږ ته دین عقیده بالکل صحیح سالم او صفا را رسولې ده. زمون او تاسو د عقیدې بنیاد د ټولن اولنی د اهل سنت والجماعه بنیاد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې. زمون او تاسو د جماعت بنیاد د صحابه کرامو په پاک جماعت باندې. د دې وجنا اهل سنت والجماعه اهل سنت د دې اطلاق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې کیږي. د نبی علیہ السلام د سنتو پیروکار والجماعه د نبی علیہ السلام د صحابه کرامو د جماعت تابعداري کوونکي د نبی علیہ السلام په دین باندې د صحابه کرامو په شان عاشقان د نبی علیہ السلام په دین باندې د صحابه کرامو په شان عمل کوونکي د نبی علیہ السلام په دین باندې د صحابه کرامو په شان قرباني ورکوونکي د نبی علیہ السلام د دین د صحابه کرامو په شان په تمام دنیا کې خورونکي. الحمدلله داغي نن یو زنده مثال تاسو ته وړاندې کوم. نن په تمام دنیا کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین خورونکي اهل سنت والجماعه علماء دیوبند یو پاک قافله یو پاک جماعت په تمام دنیا کې تاسو ته ملوشي چې هغه په صورت د تبلیغي جماعت کې دي. عقیده د اهل سنت والجماعه خوروي، مذهب د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه خوروي، عقیده د صحابه کرام خوروي، مذهب د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه خوروي. خپل زندگی، خپل مال، خپل جان د صحابه کرامو په شان په تمام دنیا کې لګوي، لیکن د الله رب العالمین دین دنیا ته رسول غواړي. دا د اهل سنت والجماعه دغه پاک جماعت او قافله د دې سند او د دې نسبت د دې بنیاد او د دې تعلق د دې درس او د دې تعلیم د دې نصاب او د دې طریقې کار د اهل سنت والجماعه د علماء دیوبند پاک مدرسې او یو جماعت نشوي دي. د علماء دیوبند مدرسې نه د دې بنیاد یې خودلې شوي دي. عزتمندو کم جماعت چې د صحابه کرامو په تمام دنیا کې د نبی علیہ السلام دین خورو، هغه شان د نبی علیہ السلام د دین خورونکي دغه علماء دیوبند اهل سنت والجماعه عقیده مذهب حنفی د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب په دنیا کې خوري. عزتمند موږ تاسو ته الله رب العالمین دغه پاک جماعت، پاک عقیده، پاک بهترین راجح مذهب را نصیب کړی دي. موږ د الله رب العالمین نه په دې باندې ډېر زیات لاک شکریا ادا کو چې الله رب العالمین موږ تاسو ته نډیر تشدد را کړی دي، نډیر نرمي او سستی را کړی دا، بلکې د اعتدال او بهترین لار د اهل سنت والجماعه را نصیب کړی دا. الله پاک دې موږ تاسو ته په دغه عقیده او مذهب باندې استقامت نصیب کړي. عزتمندو نبی علیہ السلام چې کوم دین را رسولې دي د دې دین را رسونکي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دي. نبی علیہ السلام صحابه کرامو تمامي دنیا ته دین ورسو. دا زموږ ایمان دي چې د نبی علیہ السلام شاګردان انبیاء کرام علیهم السلام نه رسو دا نیکان او پاکان خلق تیر شوي دي. د دې مثال د پیغمبران نه بعد بل کوم یو پیغمبر په امت کې نه دي تیر شوي کوم چې د نبی علیہ السلام د صحابه کرامو جماعت دي. دا زموږ ایمان دي. نبی علیہ السلام ته الله پاک دغه شاګردان ور نصیب کړي. او زموږ استاد په معاشره کې، زموږ استاد په وطن کې، بلکې په تمام عالمی دنیا کې نبی علیہ السلام د شاګردانو په نسبت باندې د یو جماعت نسبت اطلاق زیات کیږي. د نبی علیہ السلام سره داغي تعلق خلق بیانې، نبی علیہ السلام ته داغي نسبت خلق کوي، نبی علیہ السلام سره داغي تعلق خلق قائموي. چې هغه ته جماعت اهل بیت ویل شي، هغه ته ډلا او ملګری اهل بیت ویل شي. اهل بیت د نبی علیہ السلام څوک دي؟ نن په تمام دنیا کې روافض یو چرچا خورا کړی دا. نن په تمام دنیا کې روافض یو شوشا خورا کړی دا. نن په تمام دنیا کې روافض یو اشتهار خور کړی دي. نن په تمام دنیا کې روافض یو دعوت شروع کړی دي. نن په تمام دنیا کې بلکې د نن ډېر وقړاندي دی روافض جماعت د نبی علیہ السلام د اهل بیت په نوم باندې بل دعوت شروع کړی دي. وای موږ د نبی علیہ السلام د اهل بیت سره تعلق ساتو، زمونږ مینه او محبت د اهل بیت سره دي. موږ اهل بیت منو، موږ د اهل بیت په طریقه باندې ژوندۍ تیرو. زمونږ د مسلمانانو په ذهن کې امدار راشي، زمونږ د ناپوهه
مسلمانانو په دې دعوه باندې دوکشي چې ير حقیقت کې د دې روافضو د دې شیعاګانو حقیقت کې تعلق حقیقت کې محبت د اهل بیت سره دي. دیوی من حسین منو، دیوی من حسن منو، دیوی من فاطمه منو، دیوی من علی منو، دیوی من عباس منو رضی الله عنهم. آیا حقیقت کې دې په دې دعوه باندې رښتونی دي کنه په دې خپل دعوه کې دي دروغجن دي؟ دی وی حسین رضی الله عنه په دنیا کې شهادت نوش کړی دي. موږ د حسین رضی الله عنه سره مینا ساتو. موږ حسین رضی الله عنه قرباني ورکړی دا. موږ داغي په شهادت باندې خفایو. موږ داغي په وجه باندې ځان وهو. موږ ځان ټکو. موږ ځان ته سزا ورکو. موږ په ځان وین راولو. موږ په ځان به هوشي راولو. موږ په ځان تکلیف دیرو. موږ داغي د شهادت د وجه نه په ځان باندې غم برداشت کو. آیا په دې دعوه کې دي رښتونی دي که په دې دعوه کې دي دروغجن دي؟ موږ بل وګورو چې د دې دانوم د اهل بیت استعمالول صحیح دي که صحیح نه دي. آیا په دنیا کې اهل بیت څوک دي؟ آیا په دنیا کې شهید بل څوک شته که نشته؟ آیا د نبی علیه السلام اهل بیت چاته ویلی شي؟ نن زموږ د مسلمان په ذهن کې ولې د اهل بیتو معنا صحیح نه راځي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت چاہتے ویل شي. قرآن کریم کے اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دیار لس میری خطاب کی اہل بیت مبارک اس بغور قرآن کریم اہل بیت چاہتا ہوئی. نبی علیہ السلام پر سنت کے اہل بیت چاہتا ہوئی. صحابہ کرام اہل بیت چاہتا ہوئی. دار واپس شیعگان اہل بیت چاہتا ہوئی. آیا قرآن دی پدی خبر کی تائید مرگی کیا کئی کن کئی آیا دی اہل بیت چاہتا ہوئی. پدی مسئلہ کی نبی علیہ السلام حدیث نبی علیہ السلام سنت مرگی کیا کئی کن کئی آیا صحابہ کرام جماعت اہل بیت پدی مانا کی دی سر مرگی کیا کئی کن کئی منگوی اغا دین دی منو چکم قرآن سر موافق بھی. اغا دین دی منو چیز نبی علیہ السلام حدیث سر موافق بھی. اغا دین دی منو چیز نبی علیہ السلام دا صحابہ کرام سر موافق بھی. کچر دا قرآن نا خلافی دا نبی علیہ السلام دا سنت نا خلافی دا صحابہ کرام دا قدین خلافی دا دین ندی دا بی دین دا دا اسلام ندی دا گمراہی دا دا حق ندی دا باطل دی دا حق ندی دا فساد دی دا حق ندی دا فساد دی دا ہدایت ندی دا گمراہی دا. من بأگورو قرآن کریم کی اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یا اللہ پیری دا اہل بیت خطاب کی اہل بیت پا عربی جب کی ویلی شکور والا خلق تا اردو کی وطا اہل خانوی او مسلمانان پہ اصطلاح کی عربی جب کی اردو جب کی ہر جب کی اہل بیت اگا چاپ ویلی شی چکم دا کور خلق وی دا کور خلق وطا اہل بیت ویلی شی. اس اگورو دا نبی علیہ السلام دا اہل بیت اطلاق پچا باند کی گی. قرآن کریم نبی علیہ السلام تا خطاب کی اہل بیت دا دعوت ورکا اہل بیت دا اللہ او یروا. قرآن کریم اہل بیت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بیان توئی روافظ شیعگان وئی اہل بیت دا نبی علیہ السلام بی بیان ندی منگی ساقیدہ غلط را دا نبی علیہ السلام یولت بی بیان دی. اہل بیت اولنی مصداق دا نبی علیہ السلام بی بیان دی. اہل بیت اولنی مصداق دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بیان دی. نبی علیہ السلام اولنی بی بیدا ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبرى رضی اللہ عنہا دا نبی علیہ السلام بلا بی بیدا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دا نبی علیہ السلام بلا بی بیدا ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بلا بی بیدا ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بلا بی بیدا ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بلا بی بیدا ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بلا بی بیدا زینب ام المؤمنین حضرت زینب ام المساکین بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا بلا بی بیدا ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا بلا بی بیدا ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بلا بی بیدا ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بلا بی بیدا ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا. کچرد نبی علیہ السلام بی بیان اہل بیت نشی نمانگوی اہل بیت اطلاق بیا پبل چابان صحیح ندی. قرآن کریم اہل بیت نبی علیہ السلام بی بیان سبیل دی. ننزمونگ دا مسلمانان پذین کے مراشی ننزمونگ مسلمان دانتا موبیل واخلی پا موبیل کی دا شیعہ ویڈیو لگئی باغی باندی لگلی دی چمونگ دا اہل بیت سر محبت دی مسلمان پذین کی دار رشی. آیا حقیقت کی دا خلق اہل بیت منی اس اہل بیت سوک بھی اہل بیت دا نبی علیہ السلام بی بیان دی. اہل بیت دا نبی علیہ السلام بی بیان دی دا طول اولنی مصداق دا اہل بیت دا نبی علیہ السلام پا بی بیان دی. دا غینا بات دا نبی علیہ السلام پا بچو باند کی اس یو سڑی ہوئی زمان اہل بیت سر منت او عموماً تاسب سوشل میڈیا باند گوری اہل بیت سر محبت ساتون کے خلق کوئی سوک دی دا روافظ دی. حقیقت کے دا خبر غلط دا
اهل بیت نبی علیہ السلام د کور خلق په یو جماعت کې په یو جلسه کې په یو پروګرام کې په المؤمنین زمونږ د مسلمانانو مور هغه مور چې د هغې براءت د هغې صداقت د هغې پاکي د هغې رښتینوالی قرآن بیان کړی دی او په یو پروګرام او په جلسه کې په هغې باندې براءت تبرا کېږي په هغې باندې لعنتان کېږي نو موږ وایي د اهل بیت سره ستا مینه نه ده بلکې ستا د کفر سره مینه ده ته وایې زه مسلمان یم موږ وایي ته سوچه کافر یې ته وایې زه مسلمان یم زه نبي علیه السلام منم موږ وایي صحابه چې نه مني بیا هم کافر یې موږ وایي د صحابه کرامو تکفیر کې کافر یې لکه نن سبا روافض دي د هغې په مجالسو کې عموما د المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها په باره کې ډېر زیاتې ګډې وډې ویلې کېږي نو موږ مسلمانانو ته اول اهل بیتو ما نه پېژندل پکار اهل بیت څوک دي د نبي علیه السلام بیبیانې دي 11 بیبیانې کړي دي دا زموږ د مسلمانانو میندې دي چې چېرې دا اهل بیت نه شي نور اهل بیت نشته بیم نمبر د اهل بیت اطلاق کېږي د نبی علیہ السلام په بچو باندې د نبی علیہ السلام بچی یوازې فاطمه رضی الله عنها نه ده ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها د اشان نور بیبیانې اول بیبیانې دي د هغې نه بعد د نبی علیہ السلام بچی دي د نبی علیہ السلام څلور لوریانې یو حضرت زینب رضی الله عنها حضرت ام کلثوم رضی الله عنها حضرت رقیہ رضی اللہ عنها او حضرت فاطمة الزهراء رضی اللہ عنها نن زمونږ د مسلمانانو په ذهن کې چې د شیعګانو کومه ډرامه وي کومه خاکه وي هغه زمونږ په ذهن کې راځي د مسلمانانو زمونږ په خپل ذهن کې د اسلام او د نبي علیه السلام د سیرت او د نبي علیه السلام د بچو تاریخ نه راځي د نبي علیه السلام لوریانې څلور دي د درې لوریانو نومونه عموما چاله نه ورځي رقیہ ام کلثوم حضرت زینب رضی اللہ عنہم دا نبی علیہ السلام درې لوریانې وي دا نومونه چاله نه ورځي حضرت فاطمه رضی اللہ عنها دا نوم زمونږ مسلمانانو ټولو له ورځي دا وجه څه ده دا موږ د شیعګانو تاریخ کتلی دا وجه څه ده موږ د شیعګانو درسونه اورېدلي دا وجه څه ده موږ د شیعګانو جلسې کتلي دي دا وجه څه ده موږ د شیعګانو رواجونه کتلي دي دا وجه څه ده موږ د شیعګانو د اخلاقو نه موږ د شیعګانو د درسونو نه موږ د شیعګانو د تربیت نه موږ د شیعګانو د تاریخ نه موږ د شیعګانو د جلسو نه موږ د شیعګانو د فضول جعلي تاریخ نه متاثر یو او هم کتلي د نبي علیه السلام درې زامن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ حضرت طیب رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام زامن دی اہل بیت اطلاق کی اول پا بیانو بیا پا بچو داغی نبات پنوسو باندے کی منگ دا نبی علیہ السلام زامن نمون نرازی حسن نم رازی حسین نم رازی محسن نم رازی دا نور بچو نمون منگل نرازی ٹھیک تھا نبی علیہ السلام شاگردان د نبی علیہ السلام اهل عیال زمون سر بچشم زمون د سرون تاج دي لیکن داسمنا چې بعضی منی او بعضی نه منی داسمنا چې بعضی منی او د بعضی توهین او تحقیر کې دا د مسلمانې علامه ده په اتفاق د امت مسلمه سره تمام تفاسیر دا واقعا ذکر کړي تمام تفاسیر دا مسله ذکر کړي چې کوم سړی د ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مبارک گستاخی او بے ادبی کی دا سړی کافر دی نو یو سړی وي زما د اهل بیت په سره مینه ده نو موږ اهل بیت څوک د نبی علیہ السلام بچي د نبی علیہ السلام اهل عیال نبی علیہ السلام صحابه کرام ټول د نبی علیہ السلام دا د اسمان ستوري دي نبی علیہ السلام یو پیرا رب العالمین نے تپوس کو حدیث مشکات تھی نبی علیہ السلام فرمائی تمام اللہ رب العالمین نے تپوس کو یا اللہ زمان صحابه کرام اختلاف تھی ندی اختلاف مبارک کی زسوکم نبی علیہ السلام فرمائی ما رب العالمین چستا صحابہ دا ما تداسی دی لقد اسمان ستوری دا ہر ستوری خپل رڼا ده دا حدیث قدسی دی اللہ رب العالمین فرمائی کہ دا داسی دی لقد اسمان ستوری ہر ستوری رڼا کی دا بعضی ستوری رڼا ډیر ده دا بعضی کم ده لیکن رڼا ټول کی بیا نبی علیہ السلام پخپل باندې فرمایل اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم زما صحابه کرام دا پشان د ستور دي چې کم پس تاسو روان شي تاسو به هدایت ورسېږئ
او دا خبر احساس تفزین کی وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاگردان اول صحابینا تر اخر صحابی پوری هر صحابی د ادب احترام محبت د ذکر خیر کول د ایمان علامه ده او کنه یو سړی وي چې د ټول صحابه منم لیکن ابو سفیان رضی الله عنه نه منم منګوي مسلمان نه یو سړی وي د ټول صحابه منم لیکن سید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہ منم منگوی مسلمان نے یہ سڑی بھی ٹول صحابہ منم لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نہ منم منگوی مسلمان نے ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ منل دا ضروری دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سره محبت ساتل دا ضروری دی عزت مندو اہل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کور خلق دي بل جمعه کې ان شاء الله منګو تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بچو حضرت سید الشهداء حضرت حسین رضی اللہ عنہ او حضرت حسن رضی اللہ عنہ چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهترین صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوسیدی د فاطمه رضی اللہ عنها بچی دي د حضرت علی رضی اللہ عنہ د دې بچی دي آیا د دې دا تاریخ آیا د دې دا زندگی آیا د دې دا قربانی دا داسې وا لکه څنګه چې شیعاګان بیان آیا دا داسې وا آیا منگا د دې حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ یا د دې نور صحابه کرام سره آیا زمون د اهل سنت والجماعه من اشتک نشتا د دې په اړه کې زمون ساقي دی نن په دنیا کې دا یو مجلس چلیږي شیعاګان چې کله سم محرم راشي نو په دې باندې د حضرت حسین رضی اللہ عنہ د شهادت کسی کوي او قسم قسم ډرامې کوي آیا په دنیا تاریخ کې نور شهدا تیر شوي دي کنه نبی علیہ السلام زندگی کې 200 یو کم شپېته صحابه شهیدان شوي دي د بل صحابي نوم نه چې دا شهید شوي خو معلومیږي دا چې نور صحابه ته نه مني یا د نبی علیہ السلام نه بعد خلافت راشده دور کې د صحابه کرامو 50 کاله خلافت کې 20 صحابه کرام شهیدان شوي دي 20 د یو شهید ذکر نه کی د نبی علیہ السلام صحابي شهید یوازې حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ هم شهید شوي دي داغه تذکرہ نه کی حضرت علی رضی اللہ عنہ هم شهید شوي دي داغه تذکرہ نه کی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ چې وجود 12 ټوکړي شوي دي 12 داغه تذکرہ نه کی د نبی علیہ السلام اولنی صحابی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ په اسلام کې اولنی شهید را داغه تذکرہ نه کی حضرت عمار رضی اللہ عنہ د پلار حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اولنی شهید دي داغه تذکرہ نه کی اسلام تاریخ ټول قربانو ډک دي ټول شهادتونو ډک دي ته چې صرف د حسین رضی اللہ عنہ تذکرہ کې او باقی مجالس کې د نور صحابه کرامو توحید تحقیر کې حقیقت کې د استاد کفر نه خلا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ اختارنی اللہ رب العالمین زما انتخاب کړی دي واختار لي اصحابي الله پاک زما د پاره صحابه کرام انتخاب کړی دي واختار لي اصحابي زما د پاره سرګنه انتخاب کړی دي وسياتي قوما یو قوم بدا سراشتي يسبونهم چې دي صحابه کرام پسې بکنځلې کوي وينقصونهم او دي پسې بد رد وي د دې تحقیر وکي د دې توهین وکي دې پسې بس پکې وي نبی علیہ السلام فرمایي تاسو به دې سره څه کوي فلا تجالسوهم دې سره بنکې نه ولا تشاركوهم شرکت کو سر نه کوي ولا تواکلوهم دې سره خوراک نه کوي ولا تناکحوهم دې سره نکاحونه نه کوي ولا تشاربوهم دې سره تاسو وسپل نه کوي ولا تجالسوهم مجلس کو سر نه کوي اوس دغه خلق نن ناغلی دي صحابه کرام پسې بدر دی وای زمونږ د صحابه کرام سره مینه پکار ده صحابه کرام تاریخ من تفکار دي چې کم از کم موږ د صحابه کرام د قربانونو څخه خبر شو چې آیا صحابه کرام د نبی علیہ السلام څنګه خادمانو الله رب العالمین دي موږ او تاسو ته په حقيقي معنی کې د صحابه کرام سره مینه محبت نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين
الله پاک زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي، موږ ټولو ته د نیک عمل توفیق راکړي، زمونږ د ټولو صحابه کرامو سره مینه محبت نصیب کړي. الله پاک موږ ټول د صحابه کرامو د بی ادبین او ساتي، زمونږ د دین اسلام سره مینه پیدا کړي. الله پاک زمونږ د دین او د دې وطن حفاظت وکړي. نن زمونږ په دې وطن کې په مختلف علاقو کې خصوصا په دې ورځ کې هنګو طرف ته، کوهاټ طرف ته، پړچینار طرف ته، په دې علاقو کې خصوصا په کراچۍ کې نور په بعضي علاقو کې شیعاګانو ډېر بدحال شروع کړی دي او زمونږ د صحابه کرامو د نبی علیہ السلام د خادمانو ډېر سپکاوي او هغوی پسې ډېر بدرد وایي. اسلام د نبی علیہ السلام د سنتو سپکاوي کوي، د نبی علیہ السلام د صحابه کرامو سپکاوي کوي. الله پاک زمونږ په دې وطن کې امن راولي، زمونږ په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي، زمونږ په دې وطن کې داسې خلق پیدا کړي چې کم از کم زمونږ د دې وطن، زمونږ د دې اسلام، زمونږ د عقیدې، زمونږ د مذهب چې څومره خلق دشمنان دي امن ته نقصان نه کوي او هغوی ته زنځیر واچي، هغوی ته پټۍ واچي، هغوی ته په خولو کې تالي واچي او دا سپي چې زمونږ د صحابه کرامو پسې غاپي دوی ته په خولو کې تالي او زنځیر واچي. الله پاک زموږ په دې وطن کې داسې مشران راولي او زموږ په دې وطن کې اسلام او د نبی علیہ السلام د سنت او قانون راولي. الله پاک موږ ټول ته په دې خپل دین عقیده د اهل سنت والجماعه مذهب حنفي باندې استقامت نصیب کړي. من په دې محله کې ډېر ملګري بیماران دي، یو ملګري دعا درخواست کړه، زنانه ده ډېره سخته بیماره ده، نور څومره بیماران دي، بعضې ملګري بیماران جمع کې شرکت کړي دي. الله پاک ټول مسلمانان بیماران روغ جوړ کړي، څومره مسلمانان چې وفات شوي الله د ټولو بخښنه وکړي. دولت جي صاحب زمونږه دا جمع ملګري جماعت چانده کې تقریبا 40,000 روپے چانده کې اخلاص کړي دي. روکه چې الله پاک دا چانده په خپل دربار عالی کې قبول کړي. زمونږ د جماعت تعمیر روان دي، دی وخت پورې تقریبا موږ سره د جماعت خرچه 31,95,000 تقریبا 2 लाख روپے خرچه په جماعت باندې وشوه او دی وخت موجوده تقریبا 15 लाख روپے موږ سره پرتی دي. دوی چې الله رب العالمین زمونږ د دې جماعت چې چام په چانده کې اخلاص کړی دي دغه ټول اخلاص په خپل دربار عالی کې قبول کړي. څومره ملګرو په کې تر دې وخت پورې خدمت کړی دي، کار کړی دي، الله پاک د دنیا او د آخرت خوشاله نصیب کړي. څومره ملګری مزید د خدمت او د کار اراده لري چاندي ورکړي. الله پاک مال جان زندگی عمر رزق کې خیر او برکت واچي. الله زموږ د جماعت په خوشاله سره اختتام ته ورسي، تمام ضرورت د خپل دربار عالی نه پوره کړي، د هر غم پریشانی مصیبت امتحان نه موږ ټول ساتي. زموږ د دینه استمرګر په زړونو کې چې څومره جایز مرادونه الله د خپل دربار عالی نه پوره کړي. اجي سیب ته دوه کې مانځه د پاره موږ ته اجره فارغه کړی دا، الله پاک دا قرباني په خپل دربار عالی کې قبول کړي. څومره ملګری زموږ په جمع کې شرکت کړي، د نور محلو نمرازي الله قدمونه د نیکه په تل کې واچي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.